प्रभुंकर लोक मैंने आज दिवस हूँ प्रभुंकर पुनरुत्थित दिवस जहाँकि प्रभु यीशुख्रीष्ट से मृत्यु भोग करते पुणी से तृतीय दिन में जेपर उठिले से विषय आज आम पालन करुचु जे प्रभु यीशुख्रीष्ट आम समस्त से जीवन देले पुणी से मृत्यु को जय कर देखाइले प्रभुंकर लोक मैंने आम तापर विश्वास करने द्वारा आम से स्वर्ग राज्य आम जापर प्रभुंकर लोक मैंने जब यीशु उठी न था ताहले आम विश्वास करवा वृथा होता किंतु प्रभु यीशुख्रीष्ट उठिले आम विश्वास करने द्वारा आम दिने आम मृत्यु भोग करते आम दिन आसब आम उठबू आमर यहाँ विश्वास अटे प्रभुंकर लोक मैंने जिते लोग आम प्रभु को आम विश्वास करूँ आम समस्त मृत्यु कले मृत्यु आम जीवन शेष नुहे मृत्यु है गोटे जीवन रही जो जीवन स्वर्ग जाकर रहबू से जीवन तेणुक यीशु को आम विश्वास करूँ से जीवन को आम प्राप्त हो पारू प्रभुंकर लोक मैंने क्षमा पाइपर प्रभुंकर लोक मैंने यीशु मृत्युर नागड़ को भांगिले कबर आज आज पूरा खाली रही अच्छी कहीं यीशु तृतीय दिन में उठिले अनेक लोक मान कबर आज सेमती रही जाए मृत्यु कले से मृत्यु करें ना कि यीशुख्रीष्ट से जगत में आसी मानव जातिर उद्धार मानव जातिर रक्षापी से समस्त निमंते कालभरी क्रूस पर आपण जीवन को देले ताकि समस्त मानवर उद्धार हो पार आ मानव जाति जेपरी मुक्ति पाइपर तेणुक से जीवन दे से कबरस्थ हेले से उठिले आम ताको विश्वास करें आम समस्ते स्वर्ग राज्य आम जापर जहाँ प्रचार करी यह तुम मान स्मरण करुच्छे जदि तुम्हें माने ताहा दृढ़ भाव धरी था तेरे ताहा द्वारा परित्राण पाइछ नहेले तो तुम्हें माने व्यर्थरे विश्वासी होइथिल कारण जो जो शिक्षा मैं पाउथिली सेठी मध्यरु यही प्रधान शिक्षा तुमको प्रधान कही यथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आम पाप निमंते मृत्यु भोग कले समाधि प्राप्त है शास्त्र अनुसार तृतीय दिवस उठित हेले आमेन ए वाक्य देखा निरंतर धन्यवाद हो बाकी सकाशे आम प्रार्थना करवा दयालु दयावंत परमेश्वर प्रभु आसवा पास तुम पवित्र धर्मशास्त्र वाक्य प्रभु तुम्हें आम को दान कर तुम मुखर निर्गत होता पवित्र वाक्य बहुमूल्य वाक्य प्रभु हीरा नीलामणि मुक्ता ठारू अत्यधिक बहुमूल्य वाक्य आम को दान कर प्रभु तुमको अनेक प्रशंसा धन्यवाद दौछु ए वाक्य दान करथिबा मुक्ति दिलाए यशोना शांति दिलाए यशोना कबर मध्य निगला कबर रखागला किंतु प्रभुंकर वाक्य कहे बाइबल कहे जे से तृतीय दिन में उत्थित हेले आते से उठिले आई जगार अनेक स्त्री लोक माने गले मरियम माने गले आने साक्ष्य दिखते जे प्रभु यीशु से जगार नथिले कबर पूरा खाली थिला प्रभु यीशुख्रीष्ट से जगार उत्थित होते प्रभु यीशुख्रीष्ट उठुवा कारण आज आम तापर विश्वास करने द्वारा आम मुक्ति को पाऊ प्रभुंकर लोक मैंने जिते प्रभु यीशुख्रीष्ट से जगार नथिले से उठी कहीं से मृत्युर नाहुड़ को भांगी विजय होते मृत्युर नाहुड़ रखिपारे ना मृत्यु कबर मध्य रखिपारे ना से मृत्यु को जय करके से उठी प्रभुंकर लोक मैंने आम
ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ ଯଦି ସେ ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବୃଥା ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ତାই ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବଡ଼ ପଥର ଠାରୁ ଆଜି ପାପ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେ ଜୟ କରି ଉଠିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କବରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସେଥିସକାଶେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜୀବିତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଠାରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛୁ ଆଉ ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ଜୟ ଉଠିଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ ତାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର କିପରି ପାଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୟ ଉଠିଲେ ଆଉ ସେଇ ଦିନକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିନ ଆମେ କହୁଅଛୁ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଏବେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ कि से अपना अद्वितीय पुत्र को दान देले जेपरि जे कोई तांक करे विश्वास करे से विनाश नहीं अनंत जीवन प्राप्त होबो ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭାଗୀଦାରୀ ହେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତାର 11-25 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍। सरगर पाटी
विशु लगेया आरे आरे विशु लगेया ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଦିବସ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଦିବସ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେପରି ଉଠିଲେ ସେହି ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ପୁଣି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଏହା देखाइले प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଉଠିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବୃଥା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ପରେ ଦିନେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଉଠିବୁ। ଆମର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନ ଶେଷ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି ଆମେ ରହିବୁ ସେଇ ଜୀବନ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ନାଗରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କବର ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ଖାଲି ରହିଅଛି, କାହିଁକିନା ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର କବର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ସେମାନେ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଜଗତରେ ଆସିଥିଲେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଲଭରି କୃଷ ଉପରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ତାକି ସମସ୍ତ ମାନବର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ଆଉ ମାନବ ଜାତି ଯେପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଜୀବନ ଦେଇ ସେ କବରସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଉଠିଲେ। ଆମେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। सर्वतरे पानी ए जीवन सर्वतरे पानी सुसुर से धीरे पवन मारुछे केड़े बेले उड़ी जीवा जानी नहीं होछे दूधू के पत्री जानी नहीं होछे सर्वतरे पानी ए जीवन सर्वतरे पानी सर्वतरे पानी ए जीवन सर्वतरे पानी भागुछुका तुई मरी गले मनुष्य दिन सरी गला भागुछुका तुई मरी गले मनुष्य दिन सरी गला नाई 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 रे भलाई रे मनुष्य दिन सरी नाई रे नाई 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 रे भलाई रे आत्मार के बे मरण नाई रे सर्वतरे पानी ए जीवन सर्वतरे पानी सर्वतरे पानी ए जीवन सर्वतरे पानी प्रमुख लोक मैंने आमर प्रचार सभा यह जे आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु नागर को भांगी पुनर्जीवित हुए दुनिया रे अनेक साधु सन्त अनेक ज्ञानी गुणी लोक आसिले
ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ 33 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସେ ନିଜ ଜାଣି ଜାଣି ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ଅବସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଉଠିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ଦେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପାଇବେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ନାତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଶପ୍ତ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝାଇବାର ଅଛି, କେବଳ ଯୀଶୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ସେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭରସା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଏହି ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧନୀ ଗରିବକୁ, ଏପରି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ, ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ, ସମସ୍ତ ଡେଙ୍ଗା, ବୁଟି, ବାଙ୍ଗରା, କାଣା, ଖୋର୍ପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ। ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାପ କରୁଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ଧରାରେ ଆସିକି ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା, କାହିଁକିନା ସେ ଜୀବିତ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଜୀବିତ ଥିବା।